So what is the definition of health according to WHO? Very important. Every student should remember, and in every class, in my class, I start the class with the definition of health. Health is a state of, is a state. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Health is a state. It is not a 1 point state. In my body, there are different forces. Some forces are acting to promote my health, and some forces are there. There are bacteria, viruses, many things are there who are trying to put adverse effect on my health. So this is a state. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. আমার মধ্যে এখন মনে হচ্ছে কোনো ডিজিজ নেই, তার মানে এই না আমি পুরোপুরি হেলদি। হেলথ শুড বি complete physical, mental, and social well-being. So health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. Infirmity means weakness, disease or infirmity. And there are various factors that determine the position of health. We call them determinants of health. কিসের উপর health depend করে? What are the different factors on which our health depends? আমি একটা এক্সাম্পল দিই। সাপোজ এডুকেটেড পার্সন এক্সপেক্টেড তাদের হেলথ তারা মেনটেন করতে পারবে ভালো। এরকম আর কি আছে? হোয়াট আর দ্য ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ? ইকোনমিক সিচুয়েশন, পারচেসিং পাওয়ার, ইকোনমিক সিচুয়েশন, এটসেট্রা। আর কিছু? এনভায়রনমেন্ট, ভেরি গুড, এনভায়রনমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট ডিটারমিনেন্ট। আর কিছু? হেরিডিটি, জেনেটিক্স, these are determinants. One of the very important determinants is nutritional status. Nutritional status, nutritional support. Nutrition is a very, very, very important determinant of health. We should start our class today with the definition of nutrition, nutrient, what are the different types of nutrients are there, what is meant by balanced diet, etc. etc. আজকে আমরা কি শিখবো? কনসেপ্ট অফ নিউট্রিশন, কাকে নিউট্রিশন বলে। We learned that nutrition is an important determinant of health. We learned that just now. Like heredity, like environment, nutrition also is very important determinant of health. And in this class, we will learn what is meant by nutrition, what are the nutrients within our diet, what are the food, different types of food groups. Very basic, it's a very basic thing we learn today. How to classify foods, what is meant by diet, and what is a balanced diet. Doctors always promote balanced diet, recommend balanced diet. What is a balanced diet? What are the sources of different nutrients? And some nutrition-related health disorders of India in the next class. What is nutrition? Nutrition is a science. It is a science, a subject. পড়াই আমরা। Nutrition is a science of food and its relationship to health. Food, and definitely it is related to health, good health. So it is a science of food and its relationship with health. It is an overall process. আমি কনজিউম করছি, ডাইজেস্ট করছি, অ্যাসিমিলেট করছি, সেখান থেকে ইউজ করছি নিউট্রিয়েন্টগুলো, ক্যালোরি ইউজ করছি, প্রোটিন ইউজ করছি। দিস প্রসেস। It is a process by which living organisms take in or utilize food and substances for their growth. বাচ্চা বাড়ছে, নিউট্রিশন না পেলে বাচ্চা বাড়বে না। For their growth, energy, and maintenance of different body functions. আমাদের এনজাইমগুলো কাজ করছে, ব্রেন কাজ করছে, কথা বলছি আমি। We need nutrients, energy, different types of nutrients we need. Nutrition involves understanding how foods affect the body, how foods affect our body, and encompasses eating habit. কেউ ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে, কেউ খুব ফাস্টফুড খাচ্ছে, ইটিং হ্যাবিটস, ডায়েটারি প্যাটার্ন, ভেজ, নন ভেজ, এটসেট্রা, and the science of nourishment.
So nutrition is a science of food and its relationship to health. It is a process by which living organisms take in or utilize food and substances for growth, energy, maintenance of different body functions, and it involves understanding how foods affect the body. প্রোটিন কি করছে শরীরের মধ্যে গিয়ে কি হচ্ছে, ফ্যাট শরীরের মধ্যে কি কাজে লাগছে, এটসেট্রা এটসেট্রা, and encompasses eating habit, dietary pattern, and science of nourishment. So what is nutrient? Nutrients are within our food. What is the nutrients? Nutrients are specific dietary constituents like protein, fat, vitamin, etc. Nutrients are specific dietary constituents, may be organic, may be inorganic complexes like proteins, vitamins, etc. And very commonly, we divide nutrients into two components, two different types, two major types, macronutrient and micronutrient. Macro means যার requirement বেশি, micro means যার requirement কম. So what should be the macronutrients? Protein, fat, carbohydrate. What are the micronutrients? Different types of vitamins, minerals, etc. ফুডের মধ্যে নিউট্রিয়েন্টসগুলো আছে, different types of ফুডের মধ্যে. What is food? Anything solid or liquid which when consumed, যা খাচ্ছে সবই ফুড, আমরা এখন কনজিউম করি, which when consumed meets the requirements of energy, body functions, body building, repair, maintenance and protection due to presence of nutrients in them. ফুডের মধ্যে নিউট্রিয়েন্টগুলো রয়েছে যেগুলো আমাদের কাজে লাগছে. নিউট্রিয়েন্ট কোনগুলো? ম্যাক্রো, মাইক্রো. Food is required to meet our basic necessities. খেতে না পেলে, ফুড না থাকলে, নিউট্রিশন না থাকলে, we will survive. We can function, we can survive also. So this is basic necessity, essential right from intrauterine life, womb to tomb. একটা ছোট বাচ্চা জাস্ট সে within the mother's uterus, that baby, that fetus also needs food, and a dying, a geriatric person, from womb to tomb, we require foods to maintain our body functions, to meet our basic necessities. So what are the food groups? According to our science, food groups are কি কি মনে হয়, কি কি ধরনের ফুড গ্রুপ আছে আমাদের? ফুড গ্রুপ কি হতে পারে? এনি আইডিয়া? বেসিক ফুড গ্রুপস কি থাকতে পারে? সাপোজ একটা ভেজ, একটা নন ভেজ ভাগ করে ফেললাম, আর কি থাকতে পারে? হ্যাঁ, কমন কি কি থাকতে পারে? একটা সিরিয়ালস, চাল, গম, এটসেট্রা, ব্রড গ্রুপ. আর কি থাকতে পারে? একটা ডাল থাকবে একটা, ওটাকে আমরা কি বলতে, পালসেস, অ্যান্ড লেগুমস, গুটি জাতীয় খাবারগুলো, বীজ যেগুলো থাকে. আর কি থাকতে পারে ফুড গ্রুপের মধ্যে? আর কি থাকতে পারে? ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস একটা গ্রুপে চলে গেল. আর কি থাকতে পারে? হ্যাঁ, ডেয়ারি, মিল্ক, মিল্ক প্রোডাক্টস, ডেয়ারি, এটসেট্রা চলে গেল. আর কি থাকতে পারে? মিট অ্যান্ড ফ্লেশ ফুডস একটা গ্রুপে চলে গেল. আর কি থাকতে পারে? কমন মিস করছি আমরা, ভেজিটেবলস. ভেজিটেবলস টু টাইপস হতে পারে, একটা গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, শাকসবজি, শাক, আরেকটা হতে পারে নন লিফি ভেজিটেবলস, আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স, এটসেট্রা. So basically these are the food groups. So food groups, foods have been classified into different groups depending on the basis of their nutritive values and for the ease to plan a diet. কেন তোমরা যখন ডাক্তার হবে, যখন তুমি প্রেসক্রাইব করবে, নর্মাল পেশেন্টের জন্য হোক, নর্মাল মানুষদের জন্য হোক, পেশেন্টদের জন্য হোক, ফর এ চাইল্ড, গ্রোয়িং চাইল্ড, ফর অ্যান অ্যান্টিনেটাল মাদার, আমাদের এই ফুড গ্রুপগুলোকে জেনে তার উপর প্রেসক্রাইব করতে হয়, কোনটা কতটা খাবে, কতটা না খাবে, এটসেট্রা. So foods have been classified into different groups depending on the basis of their nutritive values and for the ease to plan a diet. Like cereals, I told cereals, chal, gum, etc. Pulses, dal, roots and tubers, miss করেছিলাম আমরা, radish, carrot, roots and tubers, green leafy vegetables, other vegetables, fruits, eggs, fresh foods,
fats, oils, milk products, sugar, jaggery, nuts and oil seeds, spices and condiments. কিছু মিস করেছি আর এর মধ্যে কিছু মিস করা আছে? সব আছে। ক্লাস করাচ্ছি, বেসিসটা হচ্ছে পার্কস টেক্সট বুক অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন। I request every student to have at least one current edition of Park's textbook. একটাই বই পড়বে, ক্লাসে যা আছে তাই তো শুনবে। পার্কের কারেন্ট এডিশনটা জোগাড় করে রাখো, ইট ইজ এ মাস্ট। ক্লাসিফিকেশন তাহলে বাই অরিজিন, অ্যানিমাল অরিজিন অ্যান্ড ফুডস ফ্রম ভেজিটেবল সোর্স। কেমিক্যাল কম্পোজিশন ওয়াইজ কী হতে পারে? প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল, বেসিক কেমিস্ট্রি। ফাংশন ওয়াইজ কী হতে পারে? বডি বিল্ডিং, মাসেল ফাসেল যেখানে তৈরি হবে, কী কী থাকতে পারে? মিল্ক, মিট, ফিশ, পোলট্রি, এগস, পালসেস, ডালে প্রচুর প্রোটিন থাকে, পালসেস, নাটস অ্যান্ড অয়েল সিডস। এনার্জি দেয় কোন কোন ফুডগুলো বেশি? সিরিয়ালস, চাল, গম, আটা, ময়দা, প্রচুর আমরা খাইও প্রচুর পরিমাণে, এনার্জিও প্রচুর থাকে। These are carbohydrates, complex sugars are there. Sugars, plain sugars, roots and tubers, fats and oils. Fats and oils are the highest, richest source of energy. কত ক্যালোরি দেয় ফ্যাট থেকে? 1 গ্রাম ফ্যাট থেকে কত আসবে? 9, জানো সবাই, 9 কিলো ক্যালোরি। এমনি সুগার থেকে কত আসে? কার্বোহাইড্রেট থেকে, প্রোটিন থেকে অলমোস্ট সেম, 4, 4.5 এরকম থাকবে, তাই তো? কিন্তু ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস 9, অনেক বেশি। প্রোটেক্টিভ ফুডস, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস অ্যান্ড মিল্ক। অ্যান্ড বাই নিউট্রিটিভ ভ্যালু ডিফারেন্ট ফুড গ্রুপস আর দেয়ার। পরেরটা আছে। সো অরিজিন ওয়াইজ ভেজিটেবল সোর্স, নন ভেজিটেবল সোর্স, অ্যানিমাল অরিজিন। বাই কেমিক্যাল composition, protein, fat, carbohydrate, vitamins, different vitamins and minerals. মিনারেল কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট? মিনারেল কি কি আছে আমাদের খুব কাজে লাগে? খুব কাজে লাগে। কি মিনারেল আছে খুব দরকার আমাদের? হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম, আয়রন। ক্যালসিয়াম কি কাজে লাগে? ব্রড বোন আয়রন, আর বেশি হিমোগ্লোবিন। আর কি? হ্যাঁ, সোডিয়াম কি কাজে লাগে? আয়নিক ট্রান্সফার। আর সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আর আয়োডিন। Energy value, carbohydrate and protein 4 kilocalorie per gram, and fats and oils 9 kilocalorie energy per gram. These are very, very basics, first class. By nutrient value, different food groups, just a recapitulation. Cereals and millets মানে ওই দানাগুলো, আজকাল ডালিয়া ফালিয়া শুনি না আমরা। Cereals and millets, pulses and legumes. লেগুমসের মধ্যে ক্লাসিক্যাল কি? সয়াবিন, সিম, দিজ আর লেগুমস, মানে দানা আছে, বীজ আছে। ভেজিটেবলস, গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস অ্যান্ড আদার ভেজিটেবলস। জিএলপি আলাদা করে আমরা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি কেন? গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস আলাদা ইম্পর্টেন্স কেন দেওয়া হচ্ছে? দুটো ভাগ করেছি কেন? ব্রড একটা ভেজিটেবলসের মধ্যে একটা বলা হচ্ছে গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস অ্যান্ড নন লিফি ভেজিটেবলস। জিএলপি স্পেশাল একটা পজিশন আছে। কেন বলো তো? ভীষণ সস্তা, এটা খুব কম পয়সায় এখনো পর্যন্ত হয়তো 10 টাকা 15 টাকায় প্রচুর জিএলপি পাওয়া যাবে, নানা রকম শাকসবজি পাওয়া যাবে, শাক। বাট দিজ আর, দো দে আর ভেরি 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 চিপ, দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ আয়রন, ক্যালসিয়াম, different types of vitamins, fiber, etc. জাস্ট একটা স্টোরি শেয়ার করি। when I was a student of MD, আমি যখন এমডি করছি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে, সাপোজ ইন দ্য ইয়ার 90s, আর্লি 90, তখন তোমাদেরও আমরা নিয়ে যাব, থার্ড ইয়ারে নিয়ে যাবে। আমাদের ওখানে খুব সিরিয়াসলি আমরা 7 দিন
একটা বাড়িতে গিয়ে সেই বাড়িতে আমরা মর্নিং ভিজিট করতাম ফর এ পিরিয়ড অফ 7 days পর তারা কী খাচ্ছে প্রতিদিন নোট করতাম। গত আগের দিন কী খেয়েছে 24 hours রিকলে, তোমরা শিখবে এটা, তোমাদের 1 দিয়ে করাবো, আমরা একদিন করাবো, 3rd ইয়ারে করবে। আমরা পরপর 7 days আমরা বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম যে আগের দিন কী খেয়েছে সারাদিন, করে 7 দিন একটা অ্যানালিসিস করে দেখতাম যে ফ্যামিলির টোটাল রিকোয়ারমেন্ট অফ ডিফারেন্ট নিউট্রিয়েন্টস, ওই ফ্যামিলি ধরো 7 জনের ফ্যামিলি, তাতে একটা বাচ্চা আছে, একটা অ্যান্টিনেটাল মা আছেন, তাদের টোটাল ভিটামিনের রিকোয়ারমেন্ট, ভিটামিন ডি রিকোয়ারমেন্ট, ক্যালসিয়াম রিকোয়ারমেন্ট, আয়রন রিকোয়ারমেন্ট এটসেট্রা উই ক্যালকুলেট। অ্যান্ড ওরা অ্যাভারেজ কি পেয়েছে পার ডে রিকোয়ারমেন্ট আর পার ডে কনজামশন আমরা ব্যালেন্স হচ্ছে কিনা দেখতাম। কম বেশি কিছু থাকলে গাইড করতাম ফ্যামিলিকে। আমার ফ্যামিলি আমি যেটা করলাম, আমি যখন অ্যানালিসিস করছি, প্রেজেন্ট করছি, আমি দেখলাম তাদের সিভিয়ার ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে অ্যান্ড ডিফারেন্ট ভিটামিন আর আদার ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে। প্রচুর স্পেসিক্যালি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ভুগছে তারা। আয়রন, ভিটামিন এ মানে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট খুব হাইলি তারা ডেফিসিয়েন্ট। যখন প্রেজেন্ট করছি, আমাকে প্রেজেন্ট করতে হচ্ছে আমাদের স্যারদের সামনে, প্রেজেন্ট করছি, আমার স্যার আমাকে বললেন রবিন, আমার নাম রবিন সিনহা, আমি ইন্ট্রোডিউস করতে ভুলে গেছি, আমি প্রফেসর আর.এন. সিনহা, রবীন্দ্রনাথ সিনহা। আমি ধরো 30 বছর পড়াচ্ছি। আমি মেডিকেল কলেজে পড়িয়েছি, আরজি করে পড়িয়েছি, এনআরএসে পড়িয়েছি, বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পড়িয়েছি, বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা নিয়েছি। তারপরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, সেখানে 20 বছর ছিলাম, পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়াতাম, এমডি স্টুডেন্টদের পড়াতাম। তারপরে রিটায়ার করে জিমসে কিছুদিন পড়িয়েছি, তারপর তোমাদের কাছে এসেছি। তো আমাকে স্যার বললেন, রবিন 10 তখন বোধহয় 5 টাকায় 5 টাকার লাল শাক অ্যাড করো, মানে ক্যালকুলেশনের জন্য জাস্ট 5 টাকার। আমি দেখলাম যদি তারা প্রতিদিন 5 টাকার শাক তখনকার দিনে খেত, সব ভিটামিন বেশি চলে গেল। বোঝা গেল ব্যাপারটা? জিএলভির এত ইম্পর্টেন্স, সস্তা, আমরা গুরুত্ব দিই না, কিন্তু যারা অ্যাটলিস্ট ইন পুয়ার ফ্যামিলিজ, if they make it a daily habit যে আমি জিএলভি কনজিউম করব, প্রবাবলি দেয়ার উইল বি নো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি। ভেরি বেসিক ইনফরমেশন টু ইউ। সো এই জন্য আমরা জিএলভি আলাদা করে শেখাই আর কি, পরে আরও ডিটেলে আমরা পরে শেখাবো। সো ভেজিটেবলসের মধ্যে জিএলভি আছে অ্যান্ড আদার ভেজিটেবলস আছে। নাটস অ্যান্ড অয়েল সিডস। নাট মানে কোনগুলো নাট বলি আমরা? প্লেন বাদাম, আর কিছু? কাজু বাদাম, আর কিছু? ওয়ালনাট। এগুলো হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ গুড ফ্যাট। আজকাল বলছে ফ্যাট খুব বেশি খাওয়া ভালো না, কিন্তু ফ্যাটের আবার 2 রকম আছে, গুড ফ্যাট, ব্যাড ফ্যাট। গুড কোলেস্ট্রল, ব্যাড কোলেস্ট্রল, অনেক কাছে আর কি, আস্তে আস্তে ডিটেলে যাবে। দিস nuts and oil seeds, these are very important source of good fat. ফ্যাট আমরা আজকাল খুব বেশি কনজিউম করতে বারণ করি, শিখবে কতটা আমরা রেকমেন্ড করব, পরের ক্লাসে আমরা শেখাবো। কিন্তু ফার্স্ট ইনফরমেশন, বাদাম অ্যাটলিস্ট আমি রেকমেন্ড করি, আমি বেসিক্যালি চাইল্ড স্পেশালিস্ট অলসো, আমি রেকমেন্ড করি বাচ্চাদের যেন অন্তত, সবাই যেন অন্তত সকালবেলা একটু করে বাদাম খায়, 5টা 6টা 7টা, যে কোনো বাদাম। ব্রেন ভালো থাকবে, নার্ভ ভালো থাকবে, and is a very good source of good cholesterol. Nuts and oil seeds. Then fruits, very important source of micronutrients. Next class শিখবো। Animal foods including milk and milk products. Animal food মানে মাছ, মাংস, ডিম, and milk and milk products. Fats and oils, sugar and jaggery, very important source of energy. কিন্তু আজকাল রিফাইন্ড সুগারের এগেনস্টে অনেক, রিফাইন্ড সুগার যাতে না খাওয়া হয়, কম খাওয়ানো হয়, রেস্ট্রিকশন হয়ে যাচ্ছে, অনেক রেকমেন্ডেশন আছে, শিখবো পরে আমরা। স্পাইসেস অ্যান্ড কন্ডিমেন্টস। Spices and condiments not only improves the palatability of food, but they have other importance also. Antioxidant, শিখবো পরে আমরা। And there are many others are there. So these are by nutritive value different food groups. Now we recommend that all the food groups to be consumed in such a proportion and in such a quantity that body's normal requirement is met
requirements for different types of functioning are also met, and আমি যদি রেগুলার এই ধরনের খাবার খাই, ইট মে সাচ ওয়ান ডে সাপোজ আমি সকাল থেকে কিছু খেলাম না, আমি হয়তো সকালবেলা বেরিয়েছি, আমার খাওয়া দাওয়া হলো না, ক্লাসে চলে এসেছি, আমি হয়তো প্রবাবলি আমি ভোরবেলা হয়তো 6টার সময় বাড়ির থেকে, আমি কলকাতা থেকে আসছি ধরো, কিন্তু আমি যে 12 ঘন্টা না খেলেও আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো না। দ্যাট ইজ ব্যালেন্স ডায়েট। এমন কিছু ব্যালেন্স ডায়েট মানে এমন একটা কিছু যেখানে ইফ ইউ কনজিউম রেগুলারলি দেন আ নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট উইল বি মেট অ্যান্ড দেয়ার উইল বি সাম এক্সট্রা টু উইথস্ট্যান্ড এ শর্ট পিরিয়ড অফ লিননেস। আমি খেতে না পেলেও কিছুক্ষণ আমার প্রবলেম হবে না। সো দিস ইজ ব্যালেন্স ডায়েট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন। শর্ট নোট আছে আমাদের সাবজেক্ট, আমাদের সায়েন্সে। ওরালে কোয়েশ্চেন করি আমরা, হোয়াট ইজ এ ব্যালেন্স ডায়েট। কি লিখছি আমি? ব্যালেন্স ডায়েট কন্টেইনস এ ভ্যারাইটি, ওই যে নানা রকম ভ্যারাইটি দেখিয়েছি, ডিফারেন্ট গ্রুপ দেখিয়েছি। ব্যালেন্স ডায়েট কন্টেইনস এ ভ্যারাইটি অফ ফুডস ইন সাচ কোয়ান্টিটি, কোয়ান্টিটি মানে কতটা পরিমাণ, কোয়ান্টিটি অ্যান্ড প্রপোর্শন, ব্যালেন্স হতে হবে, সব কিছুই থাকতে হবে, প্রপোর্শন। কিন্তু শুধুই প্রোটিন খাচ্ছি, শুধুই সুগার খাচ্ছি তা নয়, প্রপোর্শন ঠিক থাকতে হবে। So contains a variety of foods in such quantities and proportions that need for energy, এই যে আমি নড়াচড়া করছি, কথা বলছি, আমার এনার্জি লাগছে, need for energy, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals and other nutrients is adequately met. So it is a variety of foods in such quantity and proportion. শুধু ফ্যাট খাচ্ছে, শুধু ফ্যাট খেলে তো আমার এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আর লাগবে না, প্রচুর এনার্জি, তাতে আমার মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট মিট করছে না, ভিটামিনের দরকার ছিল, মিট করলাম না আমি। সো কন্টেন্স এ ভ্যারাইটি অফ ফুডস ইন সাচ কোয়ান্টিটিজ অ্যান্ড প্রপোর্শনস দ্যাট দ্য নিড ফর এনার্জি, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিনস, ফ্যাটস, ভিটামিনস, মিনারেলস এটসেট্রা অ্যান্ড আদার নিউট্রিয়েন্টস ইজ অ্যাডিকুয়েটলি মেট। কেন, কী কাজে লাগবে আমার? ফর মেনটেনিং হেলথ, ভাইটালিটি অ্যান্ড জেনারেল ওয়েলবিং। এখানেই শেষ নয়। আমি যদি ব্যালেন্স ডায়েট কনজিউম করি রেগুলারলি, তাহলে আমি একদিন না খেতে পেলেও মরে যাব না, অসুস্থ হয়ে পড়বো না। অ্যান্ড অলসো মেক্স এ স্মল প্রভিশন ফর এক্সট্রা নিউট্রিয়েন্টস, মানে আমি টায় রাখছি না, ব্যালেন্স ডায়েট মানে কিছু এক্সট্রেস আমি প্রতিদিনই নিয়ে রাখছি। মেক্স এ স্মল প্রভিশন ফর এক্সট্রা নিউট্রিয়েন্টস টু উইথস্ট্যান্ড শর্ট ডিউরেশন অফ লিননেস। 12 ঘন্টা খেতে পাইনি, একদিন খেতে পাইনি, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব না, মরে যাব না, অসুস্থ হয়ে পড়বো না। So this is a very important definition. Every student should know what is meant by balanced diet. Balanced diet contains a variety of foods in such quantities and proportions that the need for energy, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, etc. and other nutrients is adequately met for maintaining health, vitality and general well-being, and also a small provision extra will be there to withstand short duration of leanness. This is balanced diet. So what is diet? Whatever we eat and drink constitutes a diet. Whatever we eat and drink each day, which includes intake of different nutrients in different amounts to meet the nutritional needs of normal individuals, and we know what is the definition of balanced diet. And there is a term, first class আমি না বললেও পারতাম, পরে বলতে পারতাম, there is a term therapeutic diet. একটা টার্ম গেলে ব্যালেন্সড ডায়েট, আর একটা থেরাপিউটিক ডায়েট। একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তার তো কিছু রেস্ট্রিকশন করবো, থেরাপি, চিকিৎসার জন্য। একটা রেনাল ফেলিওর পেশেন্ট, তার তো কিছু রেস্ট্রিকশন থাকবে, প্রোটিন কমিয়ে দিতে হবে তার। ইট ইজ কল্ড থেরাপিউটিক ডায়েট। সো থেরাপিউটিক ডায়েট মিনস মডিফাইড ডায়েট উইথ স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট রেস্ট্রিকশন অফ নিউট্রিয়েন্টস ডিউরিং এ ডিজিজ স্টেট। হেলদি পার্সেন্টের জন্য এক টোটালি ব্যালেন্স ডায়েট, আর থেরাপিউটিক ডায়েট মানে হচ্ছে কিছু রেস্ট্রিকশন ফর সাম ডিজিজ। কোনো গ্রুপ হয়তো কমিয়ে দিচ্ছি, রেস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছি, কোনটা বেশি খেতে বলছি। সো দিস ইজ ক্লাসিফিকেশন অফ ফুডস, ডায়েট, থেরাপিউটিক ডায়েট অ্যান্ড ব্যালেন্স ডায়েট। নাও সোর্স ওয়াইজ অ্যান্ড গ্রুপ ওয়াইজ। ম্যাক্রো, ম্যাক্রো মিনস প্রক্সিমেট, প্রক্সিমেট মানে মেন, ম্যাক্রো মেন বাল্ক যে দিয়ে তৈরি থাকে বলে প্রক্সিমেট। আমরা দেখো বেশিরভাগ খাবারের মধ্যে আমার প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট বেশি পরিমাণ, প্রচুর ভাত খাই আমি, প্রচুর রুটি খাচ্ছি, ভিটামিন তার মধ্যে হয়তো একটুখানি আছে, সামান্য। সো ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস আর প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস, তার মধ্যে মেন হচ্ছে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট,
requirement is in grams, and micronutrients requirements in milligrams, micrograms. Vitamins may be water soluble, water insoluble, fat soluble. Minerals, and there is a term hidden hunger. Look here, hidden hunger. What are the water soluble vitamins and what are the fat soluble vitamins? Very basic প্রথম দিনের জন্য ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন কোনগুলো? যেগুলো আমরা স্টোর করতে পারি না বডিতে, খাবো বেশি হলে বেরিয়ে চলে যাবে। কোনগুলো ওয়াটার সলিউবল? কোনগুলো ওয়াটার সলিউবল, কোনগুলো ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন? ADEK ওয়াটার সলিউবল, বি কমপ্লেক্স, সি, আর কিছু? এখন এইটুকুই ঠিক। একটা টার্ম লিখেছি হিডেন হাঙ্গার। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি যদি থাকে, ভাত খাচ্ছি না, রুটি খাচ্ছি না, ডাল খাচ্ছি না, কি হবে? আমার খিদে পাবে, খুব কষ্ট পাবো, হাঙ্গার, অবভিয়াস হাঙ্গার, আর পাচ্ছি না, খেতে হবে, এরম। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু একটা হাঙ্গার আছে, যেটা ফিল করি না আমরা। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, ফিল করতে পারি না। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারি না। দিস আর হিডেন হাঙ্গার। These are hidden hunger. Macronutrient deficiency expressed as hunger, কিন্তু micronutrient deficiency expressed as hunger. These are hidden. They are highly required. একটা ছোট্ট 2 মিনিটের একটা গল্প বলি। Micronutrient deficiency, iron deficiency. সাপোজ একটা বাচ্চার আজকে বয়স 2 বছর, বেবি, এ চাইল্ড অফ 2 years এজ, 24 মাস বয়স। বেবি ইজ হেলদি, টোটালি হেলদি, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি। ভালো ফ্যামিলির বাচ্চা, নো নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি। মা এডুকেটেড, বাবা এডুকেটেড, খাচ্ছে দাচ্ছে। সাপোজ বাবা মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, বাবা মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, and the child now, from the next day, child suffers to some sort of deficiency of food. ভালো খেতে পাচ্ছে না, আত্মীয় স্বজন নিয়েছে, মানুষ করছে, আর খেতে পাচ্ছে না ভালো, গরিব ফ্যামিলিতে চলে গেছে। এতদিন পর্যন্ত there was no nutrition deficiency. Now the child is having deficit in food. আমি জাস্ট মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গল্পটা বলি। সাপোজ টিল টুডে, আজকে বাচ্চার বাবা মা বেঁচে আছে, বাচ্চা খাচ্ছে, ব্যালেন্স ডায়েট, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, আয়রন। কত আয়রন আমরা অ্যাবজর্ব করি? তুমি কালকে সারাদিনে যা খেয়েছো, তোমার ডায়েট যা খেয়েছো, সাপোজ yesterday she has taken 100 milligram of iron. ওর যা খাবার খেয়েছে তার মধ্যে 100 milligram আয়রন ছিল, ঠিক আছে? কত মিলিগ্রাম আয়রন ওর বাড়িতে ঢুকেছে? এনি আইডিয়া? কত পার্সেন্ট ঢুকেছে? খেয়েছে 100 মিলিগ্রাম, যা ছিল, যা খেয়েছে তার মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে 100 ছিল। কত আয়রন ওর শরীরে ঢুকেছে? কত মিলিগ্রাম? সি অ্যাবজর্ব কত? এনি আইডিয়া? এনি আইডিয়া? 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, কত? বলো না, ভুল তো বলবে তো, যা ইচ্ছে বলো, তো গল্প হচ্ছে তো, বলো। আমি তো একটা ফিকটিশিয়াস গল্প বানাইছি, বলো কত? কত হতে পারে? লেস দ্যান 5%, 5%। যারা মাছ মাংস ডিম সহ খাচ্ছে, মিক্সড ডায়েট খায়, তাদের 5%, 6%। যারা ভেজ ডায়েট আবার দ্বারা, তাদের 3%, 4%। খুব কম আয়রন অ্যাবজর্ব করে, লাগে না তোরা। তাহলে ওই বাচ্চাটাও যতদিন ব্যালেন্স ডায়েটে ছিল, যখন সে যা খাচ্ছিল তার থেকে 4-5% আয়রন ঢুকছিল শরীরে। বাচ্চা বাবা মারা গেছে, আয়রন কম যাচ্ছে শরীরে, খেতে কম পাচ্ছে। তাহলে বডি কি করবে? ফিজিওলজি, ফার্স্ট ফিজিওলজি কাজ করে। কি করবে? ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন, দে উইল ট্রাই টু ইনক্রিজ আয়রন অ্যাবজর্পশন। আয়রন অ্যাবজর্পশন বাড়াবার চেষ্টা করবে বডি। 5% ছিল, কম আয়রন খাচ্ছে, ও শরীর আয়রন ঘাটতি হয়ে যাবে। 6%, 7%, 8% আয়রন ঢুকছে শরীরে, চেষ্টা করছে।
কিন্তু ওর তো ক্রনিক্যালি ওর আন্ডার নিউট্রিশন, ওর মানুষ হচ্ছে খুব পুয়ার পরিবেশে, তাহলে বডি পারলো না, ফিজিওলজি ফেল করলো। ফিজিওলজি ফেল করলে ডিজিজ স্টার্ট করে, ফিজিওলজি ফেল করছে। আয়রন অ্যাবজর্পশন বাড়িও বডি ঘাটতি মেক আপ করতে পারছে না। বাট আয়রন ইজ হাইলি রিকোয়ার্ড। আয়রন না হলে হিমোগ্লোবিন অসুবিধে হয়ে যাবে, পেরিফেরাল ব্লাডে অক্সিজেন কম আসবে, আমি অক্সিজেন ক্যারি করতে পারবো না, শ্বাস প্রশ্বাসের অক্সিজেন তো আমার দরকার, অক্সিজেন দরকার, অক্সিজেন আরবিসির মধ্যে দিয়ে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে দিয়ে যাবে। আয়রন কমে গেলে হিমোগ্লোবিনে যদি জানো হিমোগ্লোবিনে আয়রন থাকে, জানো তো ডেফিনেটলি জানা এতদিনে জেনে গেছে, আয়রন হিমোগ্লোবিনের মধ্যে থাকে। এই আয়রনটাই তো অক্সিজেন ক্যারি করবে, হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ক্যারি করে। তা বডি সবসময় চেষ্টা করবে, বডিতে একটা মারাত্মক এআই শুনেছো না আজকাল হচ্ছে না, বডির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বডি সুপার ইন্টেলিজেন্ট। ও ঠিক ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে যে পেরিফেরাল ব্লাডে আয়রন ঘাটতি যেন না থাকে। ও প্রথম চেষ্টা করলো অ্যাবজর্পশন বাড়িয়ে, পারেনি। এবার কি হবে, আয়রন স্টোর আছে বডিতে বিভিন্ন জায়গায়, আলবানির মধ্যে স্টোর করা আছে। কোথায় আয়রন স্টোর থাকে? লিভার, স্প্লিন, বোন ম্যারো অ্যান্ড আদার এরিয়াস। লিভার, স্প্লিন, বোন ম্যারোতে আয়রন আছে। নর্মালি ওই যে ব্যালেন্স ডায়েট খেয়ে আয়রন স্টোর হয়ে যায়, স্টোর আছে। বডি চেষ্টা করবে ওই স্টোরগুলো ভেঙে আয়রন বের করে নেবার। এবার ঘাটতি, ব্যালেন্স ডায়েট খেয়েছিলাম, স্টোর করে রেখেছিলাম, ঘাটতি ওখান থেকে টেনে টেনে আয়রন চলে আসছে। মানে বডি প্রায়োরিটি হচ্ছে পেরিফেরিতে আয়রন যাতে ঘাটতি না থাকে, তাহলে অক্সিজেনেশন হবে না, কমে যাবে। স্টোর চলে আসছে, লিভার থেকে আয়রন বেরিয়ে এলো, স্প্লিন থেকে আয়রন বেরিয়ে এলো, লিম্ফ নোড থেকে আয়রন চলে এলো, ওগুলো আস্তে 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 আয়রন লেস হয়ে যাচ্ছে, সব শেষ হয়ে গেল। তখনও কিন্তু তুমি পেরিফেরাল ব্লাডে হিমোগ্লোবিন দেখো, আমরা করি না TCDCS এর হিমোগ্লোবিন টেস্ট করি, হিমোগ্লোবিন টেস্ট করে দেখো স্টোরে কিচ্ছু নেই, হিমোগ্লোবিন নর্মাল। বডি আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে ঘাটতিটা না থাকে পেরিফেরিতে, কারণ পেরিফেরিতে ঘাটতি থাকলে অক্সিজেন ক্যারিং বন্ধ হয়ে যাবে, খারাপ হয়ে যাবে, ব্রেনে ব্যাড এফেক্ট হবে, ভুলভাল বকতে শুরু করবে। ব্রেনে অক্সিজেন লাগে ডিফারেন্ট ফাংশনের জন্য। স্টোর শেষ হয়ে গেছে, তখনও ঘাটতি চলছে, কি হবে তখন? বিভিন্ন ভাইটাল মলিকুলের মধ্যে আয়রন থাকে, সাইটোক্রোম P450, ডোপামিন, ডিফারেন্ট এনজাইম, তার মধ্যে আয়রন ছোট্ট ছোট একটু একটু করে থাকে, সেগুলো থেকে চলে আসবে আয়রন। বডি চাইছে প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার পেরিফেরিতে যেন আয়রন ঘাটতি না হয়। সেগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন অ্যানিমিয়া শুরু হবে, তখন হিমোগ্লোবিন টেস্ট করে দেখো হিমোগ্লোবিন কম। এত বড় গল্প। এই পিরিয়ডে কিন্তু আয়রন ঘাটতি ছিল, হিডেন হাঙ্গার ছিল এই সময়টা, দিস আর হিডেন হাঙ্গার। বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে, নর্মাল দেখছি, মাথায় ঢুকছে না পড়াশুনো, অ্যাটেনশন ডেফিসিট, ব্রেন কাজ করছে না, ওই যে বলছিলাম ব্রেনের দরকার হয় আয়রনের ফাংশনে, কাজ করছে না, বুঝতে পারছে না। অন্য ছেলেরা মেয়েরা বুঝতে পারছে, ওই বাচ্চারা বুঝছে না, পরীক্ষা ফেল করছে, মা পেটাচ্ছে, টিচারের দোষ হচ্ছে। আর এই বাচ্চাটার আয়রন ঘাটতি রয়েছে, ভালো করে নিউট্রিশন দেখো, তাহলে এই বাচ্চা ঠিক হয়ে যাবে। হিডেন হাঙ্গার। আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি বলেন, আয়োডিন খেলে বুদ্ধি বাড়ে, আয়রনও একই ব্যাপার। আমাদের কান্ট্রিতে আমি যদি এখনই তোমাদের টেস্ট করি, অ্যাটলিস্ট 60% অফ ইউ, 60% তোমরা ভালো ফ্যামিলির ছেলে মেয়ে, অ্যাটলিস্ট 60% অফ ইউ আমি দেখবো এখনই যদি ব্লাড টেস্ট করি, ইউ আর সাফারিং ফ্রম অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া মানে ফ্র্যাঙ্ক আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, যেটা পেরিফেরাল ব্লাডে টেস্ট করে বোঝা যায়। 60% এরা কান্ট্রির এখন পিকচার হচ্ছে 60%, তোমাদের মতো অ্যাডোলেসেন্ট এজ গ্রুপে 60, অ্যাডোলেসেন্ট আর্লি ইয়ং এজে 60% মতো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, অ্যানিমিয়া। তার মানে ওই যে ঘাটতি যেটা বলেছি, স্টোরে কম রয়েছে এখানে ওখানে, সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 80%। মানে তোমাদের অ্যাটলিস্ট 80%-এর আয়রন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঘাটতি আছে, তোমরা বোঝো না, দিস আর হিডেন হাঙ্গার। These are so hidden hunger. Now what are the sources of proteins? কোথা থেকে প্রোটিন পাই আমরা মেনলি?
animal source and vegetable source. Animal source, milk, meat, eggs, cheese, fish, fowl, common. Superior quality, animal source protein gulo superior quality than vegetable source protein. Egg proteins, high BV. BV মানে কি হতে পারে? BV. শিখবে, ফিজিওলজিতে শেখায় তো এটা। What is BV? Biological value of protein. Biological value of protein. High biological value and digestibility, ভালো ডাইজেস্টার, যা ওর মধ্যে যা প্রোটিন আছে অলমোস্ট 90%, মোর দ্যান 90% ডাইজেস্ট করি। যেখানে আয়রন আমি যা খাচ্ছি তার 4%, 5% ডাইজেস্ট করতে পারি ঢোকে। সো এগ প্রোটিনকে আমরা রেফারেন্স প্রোটিন বলি, অন্য ক্লাসে শিখবে একটু। ভেজিটেবল সোর্স, পালসেস, ভেরি গুড সোর্সেস অফ আয়রন। লেগুমস, ভেরি গুড, সরি আয়রন, ভেরি গুড সোর্স অফ প্রোটিন। পালসেস, লেগুমস, সিরিয়ালস, বিনস, নাটস, অয়েল সিডস। সয়াবিন, সয়াবিনটা আলাদা করে লিখলাম কেন? সয়াবিনটা আলাদা লেখা রয়েছে কেন বলো তো? রিচেস্ট সোর্স অফ প্রোটিন, প্রায় 40%। 100 গ্রাম সয়াবিন খেলে 40 প্রোটিন পাবে। অন্য জায়গায় কিন্তু চালে, ডালে এগুলো তো 100-র মধ্যে 6, 7, 15 এরম থাকে, এখানে সবচেয়ে হাইস্ট থাকে, ওই জন্য আলাদা করে লেখা আছে। সয়াবিন চিপ ভেজিটেবল সোর্স, চিপ কনজিউমড ইন বাল্ক, প্রচুর পরিমাণে ভেজিটেবল খাই আমরা। মাংসের দাম 800 টাকা আর ডালের দাম কত? ওই মাংসের দামের যা হয় তাতে 1 মাস একটা ফ্যামিলি ডালের দাম খরচ উঠে যাবে। চিপ কনজিউমড ইন বাল্ক, বাট দেয়ার আর লিমিটিং অ্যামাইনো অ্যাসিডস। হোয়াট আর অ্যামাইনো অ্যাসিডস? অ্যামাইনো অ্যাসিড কাকে বলে? প্রোটিন তৈরি হয় কীভাবে? কী দিয়ে প্রোটিন তৈরি হয়? অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয়। এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনগুলো? হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস? হ্যাঁ, এসেনশিয়াল মানে যেগুলো আমি বডিতে নিজে তৈরি করতে পারি না, উই আর ডিপেন্ডেন্ট, বাড়ি থেকে নিতে হয়। এক্সাম্পল কি আছে এসেনশিয়ালের? লিউসিন, আইসোলিউসিন, মেথিওনিন, এটসেট্রা এটসেট্রা আছে। এভিল, এমপিটিটি আমরা আগে পড়তাম। ভ্যালিন, আইসোলিউসিন, লিউসিন, থ্রিওনিন, ট্রিপ্টোফ্যান, এইগুলো সব ছিল। হোয়াট ইজ লিমিটিং অ্যামাইনো অ্যাসিড? এই যে ভেজিটেবল সোর্সের প্রোটিনের মধ্যে একটা কথা লিখেছি, লিমিটিং অ্যামাইনো অ্যাসিড। মানে সিরিয়ালের মধ্যে প্রোটিন আছে, সিরিয়ালস, চাল, গম, সিরিয়ালস আর গুড সোর্সেস অফ প্রোটিন, কিন্তু ওটা কমপ্লিট নয়। সিরিয়ালস আর ডেফিসিয়েন্ট ইন 2 ইম্পর্টেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস, লাইসিন, থ্রিওনিন। 2 ইম্পর্টেন্ট এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, লাইসিন, থ্রিওনিন, সিরিয়ালসে সাধারণত কম থাকে। চালে লাইসিন কম আছে, থ্রিওনিন একটু কম আছে, বাট দিস আর এসেনশিয়াল। লিমিটিং, ওটা লিমিটিং, কম রয়েছে। ডালে মিথিওনিন কম আছে, পালসেস, মিথিওনিন। পিএম, প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, পিএম, ডালে পালসেস, মিথিওনিন কম আছে। সিএলটি আমি মনে রাখতে হবে, আমি যখন মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম, আমাদের লেকচার থিয়েটার ছিল, কেমিস্ট্রি লেকচার থিয়েটার, সিএলটি আমাদের কেমিস্ট্রি লেকচার থিয়েটার। সিরিয়ালস, লাইসিন, থ্রিওনিন, পালসেস, মিথিওনিন, মনে রাখার জন্য। তাহলে আমি যদি চাল ডাল মিশিয়ে খাই, তাহলে লিমিটিং অ্যামাইনো অ্যাসিডের যে ডেফিসিয়েন্সি ছিল সেগুলো মিট আপ হয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলে মিউচুয়াল সাপ্লিমেন্টেশন অফ প্রোটিন। খিচুড়ি খাবার উপকারিতা, খিচুড়ি খাবার মিক্সড ডায়েটের উপকারিতা হচ্ছে লিমিটিং অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সিটা মিট আপ হয়ে যাচ্ছে। জাস্ট একটা আইডিয়া কিরকম প্রোটিন থাকে। সব থেকে বেশি কোথায় দেখছি দেখো, সোয়াবিন, প্ল্যান্ট ফুডসে, নাটসের তলে আছে সোয়াবিন 43%, তাই না? তাই তো, সোয়াবিন। মিল্কে খুব বেশি নেই, 3.2 to 4.3। মিল্ক ইজ এ ব্যালেন্সড ডায়েট, বাট ইট ইজ deficient in good source of protein, except মানে শুধু দুধ খেলে তোমার প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট মিটবে না। অ্যাডাল্ট যদি শুধু দুধের ভাবে ব্যালেন্স ডায়েট শুধু দুধ খাচ্ছে, তাহলে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। কিন্তু আরেকটা ফর কমিউনিটি মেডিসিন ফ্রম আওয়ার ডিপার্টমেন্ট, মাদার্স মিল্ক বাচ্চার জন্যে ভেরি গুড সোর্স অফ প্রোটিন। কেন?
না এই মিল্কে, কাউস মিল্ক অ্যান্ড আদার্স মিল্কের অ্যাবজর্পশন, আমি যা খাচ্ছি তার থেকে কত প্রোটিন শরীরে ঢুকবে, লেস দ্যান ধরো 50%, খুব কম যায়। কিন্তু মাদার্স মিল্ক, বাচ্চার মায়ের দুধ বাচ্চা খাচ্ছে ফার্স্ট 2 years অফ লাইফ, বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি খুব বেশি, প্রচুর, সবটাই আয়রন অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, ঢুকে যাবে শরীরে। সো মাদার্স মিল্কের অ্যাভেলেবিলিটি, বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি ফর দ্য বেবি ইজ ভেরি হাই, কিন্তু অ্যাডাল্টের জন্য কাউস মিল্ক এটসেট্রা এটা খুব বেশি ভালো গুড সোর্স নয়, রিচ সোর্স নয়। এখানে ইম্পর্টেন্ট দেখা আছে, দেখো মিটে রয়েছে 18 থেকে 25 মতো আছে, সিরিয়ালস চাল গম এগুলো 6 থেকে 12, পালসেস 21 থেকে 28। আমি এভাবে মনে রাখতাম তোমাদের জন্য, তোমাদের মতো বয়স আমি কীভাবে মনে রাখতাম, চালে 6, ডালে 12, চালে 7, সে পাশে ডালে 14, সরি চাল গম 7, 14, 21 হচ্ছে ডাল, জাস্ট মনে রাখার জন্য, দ্বিগুণ 3 গুণ, চাল ডাল গম, চাল গম ডাল। সিরিয়ালস চাল গম 6 থেকে ধরো 14, পালসেস 21, 22 এরকম। ফ্রুটস নাটস সয়াবিন কিন্তু 40+। এমসিকিউ আসে এখন 10 নম্বর এমসিকিউ আসে, গুড রিচেস্ট সোর্স অফ প্রোটিন, ওই সোয়াবিনটা ছুঁয়ে দেবে। মাংস ফাংস লেখা রয়েছে, সোয়াবিনটা টিক মারতে হবে। অয়েলস অ্যান্ড ফ্যাটসে নেই প্রোটিন, সুগারস অ্যান্ড জ্যাগারিতে প্রোটিন নেই।